Yesterday we started thermodynamics, and we did some problems also. Today we are going to see about the remaining things, remaining topics. How I covered means the syllabus according to our MSET syllabus, the concept and the problem, concept problem. Sometimes in the concept itself, I will explain. I was explaining the formula, so no problem. So what is your work is you have to note down the formulas. Whatever formulas I am giving, just note down and don't worry about the questions. Okay, just according to physics, you have to crack the physics by knowing the formulas and how to collect the data from the question. So these are all the things we have to note. Okay, right? So we have to. So we will continue. I will share the screen now, and we will do the problems in the board. Okay, right? So yesterday we were doing about adiabatic process. So in adiabatic process, I already told you. So according to the formula, PV is equal to mu RT. So mu RT for isothermal, isochoric, isobar. So what will happen in isobar? Pressure is constant. In isothermal, temperature is constant, and isochore volume is constant, right? So now what about adiabatic process? Adiabatic process, in adiabatic process, everything will be varying, like pressure, volume and temperature, everything will vary. So that's why there will be we will have a drastic change in pressure, volume and temperature in an adiabatic process. Okay, right? So in adiabatic process, we have to note down the formulas. These formulas: PV power gamma is equal to constant. PV power gamma minus 1 is equal to constant. What is gamma? Gamma is adiabatic exponent. So note it down. Gamma is adiabatic exponent, and gamma for gases like monoatomic gases and diatomic gases. So for monoatomic gases, it is pi by 3, which means 1.66. For diatomic gases like oxygen, nitrogen, this kind of things, it is 1.4, right? So gamma, you have to remember. That's it. Gamma is nothing but for monoatomic gases it is 1.66. For diatomic gases like oxygen, if they said air means oxygen. So you have to note it down like it is 1.4. So again, equilibrium state, at equilibrium state, VI power gamma is equal to PF power gamma. PI power gamma minus 1 is equal to, note these formulas also. PF power gamma minus 1. So at equilibrium, the formulas are like this. At equation of state, ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏమేమి వస్తాయి అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్, ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్, వర్క్. ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు, అన్ని ప్రాసెస్ లో ఏమైనా తీసుకో, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, ఐసోబారు, ఐసోకోరు, ఏమైనా తీసుకో, అన్నిటికీ ఏమొస్తాయి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఒకటి, తర్వాత ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఒకటి, తర్వాత వర్క్ డన్ ఒకటి. సో ఇప్పుడు వర్క్ డన్ లో మనకి ఏం ఫార్ములా ఉంది? W is equal to mu r T1 minus T2 by gamma minus 1. ఓకేనా? అన్ని ఫార్ములా రాసుకోండి. సో నెక్స్ట్ నిన్న ఈ ప్రాబ్లమ్ తో స్టాప్ చేసాం అనమాట. యాక్చువల్లీ హోంవర్క్ గా ఇచ్చాను, మేబీ కొంతమంది గెస్ చేయలేకపోయి ఉండొచ్చు. సో ఐ విల్ డూ ది ప్రాబ్లమ్ నౌ. సో ఏమిచ్చారు? కన్సిడర్ ది ఎయిర్ ఇన్సైడ్ ది పంప్ of as a thermodynamic system having volume V
at atmospheric pressure and room temperature 27 degrees Celsius అంటే 300 Kelvin. ఓకేనా. Assume the nozzle of the tire is blocked and you push the pump to volume 1/4 అంటే 1/4 కి పుష్ చేస్తాను అంటే ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ V అంటే ఆఫ్ V. అప్పుడు ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ V అని పెట్టుకో. ఒకవేళ వాల్యూమ్ ఏం వాల్యూ ఇవ్వలేదు కదా, అందువల్ల అస్యూమ్ చేసుకోవాలి మనం V అని పెట్టుకున్నాం. వాల్యూమ్ వచ్చి 1/4 కాబట్టి 1/4 పుష్ చేశారు కాబట్టి ఫైనల్ వాల్యూమ్ VF ఇస్ ఈక్వల్ టు V/4 అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో క్యాలిక్యులేట్ ది ఫైనల్ టెంపరేచర్ అని అడిగారు. ఏ ఫార్ములా మనకి దీనికి సూట్ అవుద్దంటే, చూడు టెంపరేచర్ ఇచ్చారు, వాల్యూమ్ 2 వాల్యూమ్లు ఇచ్చారు, దీంట్లో ఏం కనుక్కోమంటున్నారు, టెంపరేచర్ కనుక్కోమంటున్నారు. అప్పుడు టెంపరేచర్ వాల్యూమ్ సూట్ అయ్యేటట్టు ఏ ఫార్ములా ఉంది ఇక్కడ అని చూస్తే మనకి ఈ ఫార్ములా సెట్ అవుద్ది. TIVI గామా -1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు TFVF గామా -1 సూట్ అవుద్ది మనకి. సో అది 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 ఎలా ఇప్పుడు మనం చేయాలి అని చూద్దాం. ఓకేనా. సో ఏమేమి ఇచ్చారు, సో మనకి ఒక టెంపరేచర్ ఇచ్చారు, టెంపరేచర్ TI ఇచ్చారు. ఏమిచ్చారు, TI. సో TI is equal to 27 డిగ్రీ సెల్సియస్ కాబట్టి 300 కెల్విన్ అని పెట్టుకున్నాం. ఓకేనా. సో వాల్యూమ్, ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ వచ్చి VI is equal to V, ఒక వాల్యూమ్ ఉంది. ఫైనల్ వాల్యూమ్ ని ఫైనల్ వాల్యూమ్ ని 1/4 కి పెంచాలి అంటున్నారు. సో V/4 అని పెట్టుకున్నాం. ఓకే రైట్. సో V/4 అని పెట్టుకున్నాం. సో తర్వాత ఇప్పుడు దీనికి సూట్ అయ్యే ఫార్ములా మనకి ఏముంది, ఏం ఫార్ములా, ఎవరన్నా కామెంట్ చేయండి. TIVI గామా -1 is equal to TFVF గామా -1. ఓకే రైట్, గామా -1. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా బట్టి మనం TF కనుక్కోవాలి. TF ఎలా కనుక్కోవాలి, TF is equal to TIVI గామా -1 డివైడెడ్ బై VF గామా -1. ఓకే రైట్. సో దీంట్లో మనం TI మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు, TI అలా పెట్టుకో. సో VI is equal to V. ఓకేనా. సో VF వచ్చి V/4 గామా -1 గామా -1. ఓకే. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది, TI 4 అది V/V అని వస్తుంది కాబట్టి అది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, గామా -1. ఓకే. సో తర్వాత ఇస్ ఈక్వల్ టు TI 300 కెల్విన్. ఓకేనా, ఇంటూ 4. నేనేం చెప్పినాను, ఎయిర్ కాబట్టి, ఇప్పుడు ఎయిర్ కాబట్టి ఎయిర్ కి గామా వచ్చి ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1.4. ఓకేనా. సో ఇక్కడ గామా వచ్చి 1.4 - 1 అంతే. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. దీన్ని ఎవరన్నా సాల్వ్ చేయండి. గివ్ మీ సమ్ ఆన్సర్. ఫాస్ట్ చేయాలా. ఇది సాల్వ్ చేస్తే 300 ఇంటూ 1.741 అని వస్తుంది. ఇస్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే TF వచ్చి మనకి 522 కెల్విన్. అంటే బిగ్ లెటర్ కమెంట్ వచ్చిందా, ఓకే. అంటే 520, TF వచ్చి 522 కెల్విన్ అంటే డిగ్రీ సెల్సియస్ లో రాసుకోవాలి. డిగ్రీ సెల్సియస్ లో ఎంత, 249 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఓకే రైట్. ఫైనల్ టెంపరేచర్ త్రూ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్.
ఓకే, సో నోట్ చేసుకోండి. So we'll go to the next problem, next concept. So next, isobaric process. Isobaric process ante bar ante endi pressure. So right, so from the ideal gas equation we have PV is equal to mu RT అని ఉంటుంది. సో దాంట్లో మనకి ఇప్పుడు బార్ అంటే ప్రెషర్ కావాలి, ప్రెషర్ ని కాన్స్టెంట్ చేయాలి మనం. సో ప్రెషర్ ని కాన్స్టెంట్ అంటే ఆ కాన్స్టెంట్స్ తోటే కలిపేయాలి. అంటే ఏ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్స్ మ్యూ అండ్ ఆర్. సో దాంతో దీన్ని పంపించేయాలి. అప్పుడు పి ని లెఫ్ట్ సైడ్ లో నుంచి రైట్ సైడ్ పంపిస్తున్నాం. సో దెన్ మ్యూ ఆర్ బై పి అని వస్తుంది. సో మ్యూ ఆర్ బై పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ చేస్తామంటే దీన్నే ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? తర్వాత ఇది అయిపోయిన వెంటనే వి నో దట్ ఇప్పుడు అది కాన్స్టెంట్ గా మారిస్తే V is directly proportional to temperature. అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీస్ అయితే వాల్యూమ్ ఇంక్రీస్ అవుద్ది, టెంపరేచర్ డిక్రీస్ అయితే వాల్యూమ్ డిక్రీస్ అవుద్ది అని అర్థం. ఓకేనా? సో అది అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అయిపోయింది. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ V is equal to mu r by PT. తర్వాత ఇది వచ్చి ప్రపోర్షనల్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. V is directly proportional to temperature. సో దెన్ లాస్ట్ గా ఫైనల్ గా వర్క్ డన్. సో వర్క్ డన్ ఇక్కడ నార్మలే, కామనే, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ W is equal to P delta V. అంటే వాల్యూమ్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు అంటే W ని రెండిటితో సంబంధించాలి. ఏంటంటే ఒకవేళ ప్రెషర్ ఇచ్చారంటే, ప్రెషర్ కాదు, వాల్యూమ్ తో వేరియేషన్ ఇచ్చిందంటే ఈ వర్క్ డన్ యూజ్ చేయాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది. టెంపరేచర్ ఇచ్చిందంటే రైట్ సైడ్ ఉండే దాన్ని దీన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూమ్ ఇచ్చారనుకో, ఈ వాల్యూమ్ నుంచి ఈ వాల్యూమ్ కి ఇంక్రీజ్ అయింది, ఈ వాల్యూమ్ నుంచి ఈ వాల్యూమ్ కి డిక్రీజ్ అయింది అని అలా ఇచ్చారనుకో, అప్పుడు ఈ ఫార్ములా W is equal to P VF minus VI అది యూజ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ టెంపరేచర్ కి అడిగారు అనుకో, టెంపరేచర్ మాత్రం అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఈ టెంపరేచర్ ఉండింది, ఫైనల్ ఈ టెంపరేచర్ ఉండింది, ఇన్ని పెంచాను అలా ఏమన్నా చెప్పారంటే W is equal to mu r TF minus TIA. అది యాక్చువల్లీ సింపుల్ ఫార్ములా, బట్ దాన్ని TF ని బయటికి తీశారు అంతే. ఓకేనా? సో ఒకవేళ సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ TI TF అలా కూడా ఉంటాయి అనమాట. అప్పుడు TF 1 minus TI by TF. ఓకేనా? తర్వాత ఈక్విలిబ్రియం చూడటానికి, అంటే ఈక్విలిబ్రియం కాకుండా కన్జర్వేషన్. ఓకేనా? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ చెక్ చేయడానికి ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ కావాలి. సో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫర్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ డెల్టా U is equal to Q minus P delta V. అంటే డెల్టా U is equal to Q minus P delta V. ఓకేనా? P delta V. So we'll go to the formula or we go to the problem. Problem ఏమి ఇచ్చారు? సో one mole of an ideal gas initially kept in a cylinder at pressure 1 megapascal and temperature 27 degrees Celsius is made to expand అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుండొచ్చు, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అవటం అంటే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవటం జరిగింది. సో అంటిల్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఇస్ డబుల్డ్. అంటే అప్పుడు చూడు డబుల్డ్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. అప్పుడు వాల్యూమ్ గురించి ఏం సంబంధించి ఏమీ లేదు. ప్రెషర్ ఇచ్చాడు, ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్, టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు, వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు, కానీ 2 వాల్యూమ్స్. అప్పుడు మనకు 2 ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. VI వచ్చి వాల్యూమ్ డబుల్డ్ అయింది కాబట్టి అప్పుడు VF is equal to 2V అని అర్థం. ఓకేనా? సో VI is equal to VF is equal to 2V అని అర్థం. సో నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నారు? హౌ మచ్ వర్క్ ఇస్ డన్ ఇఫ్ ది ఎక్స్పాన్షన్ ఈస్ అడియాబాటిక్, ఐసోబారిక్, ఐసోథర్మల్. అందుకు వాడు ఇచ్చింది టెంపరేచర్ కూడా.
ఇప్పుడు రుజుడు దీంట్లో 3 కవర్ అయిపోతున్నాయి, మనకి 3 కాన్సెప్ట్లు కవర్ అయిపోతున్నాయి. అడేబాటిక్ చెప్పించాను కదా ఆల్రెడీ, ఐసోథర్మల్ చెప్పించాను, ఐసోబారిక్ ఇప్పుడే అయిపోయింది. సో అప్పుడు నీకు 3 ఫార్ములాలు ఒకే సమ్లో మనం రెఫర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఏంది వర్క్ డన్. సో 3 ఫార్ములాలు ఒకసారి కలెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ మనకు వస్తుంది అనమాట, రివైజ్ చేసే ఛాన్స్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఓకే నోట్ చేసుకున్నారు కదా, డేటా ఏమేమి ఉన్నాయి, డేటాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. టెంపరేచర్ వచ్చి 27 డిగ్రీ సెల్సియస్, ప్రెషర్ వచ్చి 1 మెగాపాస్కల్, వాల్యూమ్ వచ్చి VI is equal to V and VF is equal to 2V. ఓకేనా, సో విల్ గో టు ది ప్రాబ్లం, హౌ టు సాల్వ్ దిస్ వన్. 3 కనుక్కోవాలి. ఓకే రైట్. సో ఇన్ అన్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, ఫస్ట్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ కనుక్కోవాలి. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ కి వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంది ఫస్ట్. ఓకేనా, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. సో వర్క్ డన్ W is equal to mu R by gamma minus 1 Ti minus Tf. ఏంటి Ti minus Tf. ఓకే, సో టు ఫైండ్ ది ఫైనల్ టెంపరేచర్, ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్ టెంపరేచర్ లేదు, వీ కెన్ యూస్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ లో. మళ్ళా ఇప్పుడు Ti ఉంది, Ti ఇచ్చారు 300 కెల్విన్. ఓకే, Ti ఇచ్చారు, కానీ Tf కనుక్కోవాలి. Tf ఇంతకు ముందు ప్రాసెస్ లో మనం కనుక్కున్నాం కదా, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ లో Tf కనుక్కున్నాం కదా, అదే ప్రాసెస్ లో కనుక్కోవాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కిప్ దట్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్. ఓకే, Tf కనుక్కోవాలంటే ఏం కనుక్కోవాలి, Tf is equal to Vi by Vf gamma minus 1 Ti. ఈ ఫార్ములాతో కనుక్కోవచ్చు. ఈ ఫార్ములాతో కనుక్కుంటే నీకు ఆల్రెడీ Ti is equal to 300 కెల్విన్. ఓకే, ఎందుకంటే 27 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 300 కెల్విన్. సో అప్పుడు Tf మనకి ఎంత వస్తుందంటే, సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినాను, Vi వచ్చి V ఉండు ఒక్క నిమిషం, అది కూడా సాల్వ్ చేసేద్దాం. ఏముంది, V by 2V. సో అప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ అయ్యి, అంటే Vf వచ్చి 2V అని చెప్పినాను, Vi is equal to V అని చెప్పినాను. సో ఇది యాడ్ కాబట్టి 1.4 అది పెట్టి సాల్వ్ చేసినాం అంటే టోటల్ గా నీకు Tf is equal to 189.8 కెల్విన్ అని వస్తుంది. ఓకేనా, 189.8 కెల్విన్ అని వస్తుంది. సో ఇప్పుడు Ti తెలిసిపోయింది, Tf తెలిసిపోయింది. మ్యూ వచ్చి 1 మోల్ అని పెట్టుకోండి. 1 మోల్ అనే కదా చెప్పారు ఫార్ములాలో, క్వశ్చన్ లో కూడా 1 మోల్ అనే చెప్పారు. సో రియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ 8.31 మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో డివైడెడ్ బై ఇది గామా మైనస్ 1.4 minus 1. So Ti minus Tf. Okay, right? So W is equal to 8.3 అనేది 8.31. Okay. సో ఇంటూ ఇది వచ్చి దీని రియల్ గ్యాస్ ఇది గామా మైనస్ 1. సో యాక్చువల్లీ ఆ 1.4 అనేది నీకు 7/5 అని వస్తుంది. సో 7/5 మైనస్ 1 అని వేసి చూసినావు అంటే నీకు యాక్చువల్లీ 3/2 అని వస్తుంది ఫార్ములా. సో దాన్ని 3/2 ఇంటూ 300 మైనస్ 189.8. సో టోటల్ గా వేస్తే నీకు వర్క్ డన్ వచ్చి ఎంత వస్తుంది, 1.37 కిలో జూల్ అని వస్తుంది. ఓకేనా, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ లో వర్క్ డన్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఐసోబారిక్ లో వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు P డెల్టా V. ఓకేనా,
సో P delta V అంటే ప్రెషర్ 1 మెగాపాస్కల్ అని ఇచ్చారు. ఓకేనా? సో నీకు VI వచ్చి VI ఆల్రెడీ ఏం చెప్పినాను, VI is equal to V, VF is equal to 2V. ఓకేనా? ఇప్పుడేమో రెండోది ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ లో P ఇంటూ, ఓకేనా, P ఇంటూ VF మైనస్ VI. ఓకే, ఏమొస్తుంది 2 మైనస్ 1 అంటే V కదా, V ఏమైపోద్ది నీకు 2V అని వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే, 2V. సో నీకు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు వాల్యూమ్ కనుక్కోవాలి. సో వాల్యూమ్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? సో వాల్యూమ్ తెలవాలి నీకు. వాల్యూమ్ తెలవకపోతే నువ్వు ఇది కనుక్కోలేవు. సో వాల్యూమ్ కావాలి మనకు ప్రెషర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. సో వాల్యూమ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? సో V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మళ్ళీ అదే PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT అంటే PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు μRT. ఆ ఫార్ములానే, సేమ్ ఫార్ములా. దాంట్లో V ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు సో V కావాలి మనకి. V కావాలంటే PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు μRT ఫార్ములా. సో దాంట్లో ఈ Pని తీసుకెళ్ళి కిందకి పెట్టుకో P. సో ఆల్రెడీ మనకి టెంపరేచర్ కనుక్కున్నాం. టెంపరేచర్ 300, ఇది 8.3, ఇదేమో మెగాపాస్కల్ 1 మెగాపాస్కల్. సో 8.3 డివైడెడ్ బై 1 ఇంటూ టెంపరేచర్ 300 కెల్విన్. సో మొత్తం ఏమొస్తుంది? వాల్యూమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, వాల్యూమ్ ఎంత వస్తుంది? ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 24.9 ఇంటూ 10⁻⁻⁴, ఓకేనా, మీటర్ క్యూబ్. ఓకే, సో వాల్యూమ్, ఈ వాల్యూమ్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఆ వాల్యూమ్ ని దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, P ఇంటూ V లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినావంటే నీకు అది వచ్చేస్తుంది. వర్క్ డన్ డ్యూరింగ్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ లో నీకు ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, రైట్. సో W is equal to 1 into 24.9 into 10⁻⁻⁴ meter cube is equal to 24.9 into 10⁻⁻⁴. ఇది మెగా పాస్కల్ అన్ని కలిపేసి ఇది కిలో జూల్ అని వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? కిలో జూల్ అని వస్తుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఐసోథర్మల్. ఓకే, రైట్. ఐసోథర్మల్ లో వర్క్ డన్. సో W is equal to μRT ln, నిన్నే చూసాం ఇది, VF by VI. సో అన్నిటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే μ1 8.3 ఇంటూ 300 ఇంటూ ln, సో ఇదేమో 2 అని వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే పైన 2V, ఇదేమో 2V అని వస్తుంది, ఇదేమో V అని వస్తుంది, ఇది క్యాన్సిల్ అయ్యి ln 2 అని వస్తుంది. ఓకేనా? సో మొత్తాన్ని నువ్వు మల్టిప్లై చేస్తే నీకు 1.7 కిలో జూల్ ఉన్నది. ఓకేనా? ఓకే, సో నోట్ చేసుకోండి.
సో 3 కనుక్కున్నాం. సో అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ లో మనకి కనుక్కున్నందువల్ల మనకి ఎంత వచ్చింది 1.8 కాదు 1.37 కిలో జూల్ వచ్చింది వర్క్ డన్. ఐసోబారిక్ లో 24.9 × 10⁻⁻⁴ కిలో జూల్ వచ్చింది. ఐసోథర్మల్ లో 1.7 కిలో జూల్ అని వచ్చింది. ఓకేనా? సో విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ఐసోకోరిక్. ఐసోకోరిక్ అంటే వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్. సో ఏం చేయాలా, పీన లెఫ్ట్ సైడ్ లో పెట్టేసి వీని తీసుకొచ్చి కింద వేసేయాలి. దేంతో కలిపేయాలి? కాన్స్టెంట్స్ తోటే కలిపేయాలి. μr/v ని ఓ బ్రాకెట్ చేసేసి దాన్ని కాన్స్టెంట్ చేసినామంటే ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అంటుంది. సో అప్పుడు నీకు మిగిలినది కాన్స్టెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు p/t అని అవుతుంది. సో p/t నీకు రెండు ఈక్విలిబ్రియం తీసుకుంటే ఇనిషియల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్. Pi/Ti is equal to Pf/Tf. Okay, right? So for an isocoric process, delta V is equal to 0. ఎందుకంటే వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, ఇనిషియల్ గా తీసుకో ఫైనల్ గానే తీసుకో, వాల్యూమ్ వచ్చి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటది కాబట్టి నీకు డెల్టా V is equal to 0 now. W is equal to 0 now. నెక్స్ట్ దెన్ ఫస్ట్ లా వచ్చి ఏమవుద్ది? ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఇక్కడ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ డెల్టా U ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఎందుకంటే అక్కడ డెల్టా U ఇస్ ఈక్వల్ టు Q మైనస్ P డెల్టా V అని వస్తుంది కదా. సో డెల్టా V ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అని వచ్చారు, అందువల్ల మొత్తం 0 అయిపోద్ది. అప్పుడు డెల్టా U ఇస్ ఈక్వల్ టు Q అని మాత్రమే వస్తుంది థర్మోడైనమిక్స్ లో. అంటే అప్పుడు నువ్వు ప్రెషర్ ని వ్యారీ చేయాలన్నమాట. అంటే చూడు, ఈ డయాగ్రామ్ చూసినావు అంటే ఇనిషియల్ గా ఒక ప్రెషర్ ఉండింది, కొంత ప్రెషరే ఉండింది. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? హీట్ చేస్తున్నావు అనమాట. హీట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుద్ది నీకు? ఇంకా వాల్యూమ్ ఇంక్రీస్ అవుద్ది. వాల్యూమ్ ఇంక్రీస్ అవ్వడానికి స్టార్ట్ చేస్తే మనమేమో ఇక్కడ వాల్యూమ్ ని కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతాయి? మనం ఇంక్రీసింగ్ ది ప్రెషర్ అనమాట. సో అప్పుడు ప్రెషర్ వ్యారీ అవుద్ది. విల్ గో టు ది ప్రాబ్లం. Isocoric based problem. Note చేసుకోండి. 500 grams of water is heated. 500 grams of water is heated from 30 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. 500 grams to water ni heat చేస్తాను. Okay, 500 grams of water is heated from 30 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. Ignoring the slight expansion of water. A expansion of water ni ayanta ignore chese. Calculate the change in internal energy. Ante U, delta U calculate cheyamannaru. Okay na? Delta U is equal to Q అని అర్థం. Okay na? Delta U, energy of the water. Specific heat capacity of the water is 4184 joule per kg per Kelvin. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎలా దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో నోట్ చేసుకున్నారా? టెంపరేచర్స్, ఇనిషియల్ ఫైనల్ టెంపరేచర్స్, తర్వాత నీకు ఇది స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఫార్ములా కావాలి మనకి. అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఫార్ములా ఏంది? మళ్ళా రివైజ్ ఇది, రైట్? S is equal to 1/m mass. ఓకేనా? స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ S is equal to 1/m delta Q by delta T. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ దట్? డెల్టా Q by delta T. దాన్ని Q by delta T అని కూడా తీసుకోవచ్చు సమ్ టైమ్స్. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే డెల్టా U ఉంటే Q, అటుపక్క U ఉంటే ఇక్కడ డెల్టా Q. ఓకేనా? అలా అనమాట. సో S is equal to 1/m delta Q by delta T. ఓకేనా? ఈ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి. SV అని మాత్రం పెట్టుకుంటే, SV అంటే ఇది వాల్యూమ్ వచ్చి కాన్స్టెంట్ అని అర్థం. ఓకేనా? సో నౌ
విల్ నోట్ డౌన్ ది ఫార్ములా ఫస్ట్. ఫార్ములా నోట్ చేసుకుందాం. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫార్ములా. సో S is equal to 1 by m Q by delta T. Okay. So initial temperature, final temperature note చేసుకోండి. ఓకేనా? We'll go to the formula. Initial temperature Ti is equal to 30 degrees Celsius and Tf is equal to 60 degrees Celsius. Okay na? So then delta T will be equal to 30. Okay na? Okay, 30 degrees Celsius. So next స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫార్ములాని మనము యూజ్ చేద్దాం. అంటే మనం దీంట్లో ఏం కనుక్కోవాలంటే చేంజ్ ఇన్ ఏమి అడిగారు, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డెల్టా యూ అని అర్థం. సో మనకి ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫర్ ఐసోకోరిక్ ఏం చెప్పిండ్రు, డెల్టా యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యూ. ఓకేనా? కరెక్టే కదా? సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంది. సో అప్పుడు మనం డెల్టా క్యూని కనిపెట్టుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు డెల్టా క్యూని కనిపెట్టాలంటే చూడు, ఇప్పుడు ఎంని డెల్టా టీని రెండింటిని ఎల్ఎస్ఎస్ సైడ్ పంపిస్తాయి. అప్పుడు ఎంఎస్ డెల్టా టీ. ఓకేనా? ఎంఎస్ డెల్టా టీ అని అర్థం. సో దీన్ని కనుక్కోవాలి మనం. ఇప్పుడు డెల్టా టీ ఇస్ నథింగ్ బట్ 30. ఓకేనా? ఇది వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఎం వచ్చి ఇక్కడ ఉంది. ఓకేనా? సో ఎం ఇస్ నథింగ్ బట్ 500 గ్రామ్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ. ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు 500 గ్రామ్ అని ఇచ్చారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కూడా ఇచ్చారు, 4184 అని ఇచ్చారు. ఓకేనా? 4184 అని ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేది అంతే. సో డెల్టా యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం 500 అంటే కేజీస్ లో మార్చుకోండి, 0.5. ఎందుకంటే 0.5 ఇంటూ 4184 ఎస్ డెల్టా టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు 30. ఓకేనా? సో మొత్తాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నీకు ఎంత వస్తుంది చెక్ చేయండి. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 0.5 ఇంటూ 4184 ఇంటూ 30. ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయండి, మల్టిప్లై చేసి ఫాస్ట్గా. 6276 అని వస్తుంది జోల్స్. ఓకే, దాన్ని 6.276 కిలో జోల్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సారీ, ఎంత వచ్చింది? 0.5 ఇంటూ 4184 ఇంటూ 30 0 వస్తుంది. 62.76 కిలో జోల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. సో నోట్ చేసుకోండి ఫార్ములా ఇది మొత్తం. ఓకే, ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఓకే, రైట్. సరే, ఓకే, విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి మనకి సైక్లిక్ ప్రాసెస్. అంటే ఏమేం ప్రాసెస్లు అయినాయి? ఐసోథర్మల్, ఐసోకోర్, ఐసోబార్, అడియాబాటిక్, నౌ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి మాత్రం చూసుకో. సో ఫస్ట్ ఫార్ములా ఉంది చూడు, క్యూ నెట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఇన్ మైనస్ క్యూ అవుట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్. ఓకేనా? ఫర్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఎంత ఇచ్చాము, ఎంత మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది.
సో ఇచ్చిన దాంట్లో అవుట్పుట్ వచ్చిన దాన్ని మైనస్ చేస్తే సైక్లిక్ ప్రాసెస్ వర్క్ డన్ మనకి తెలిసిపోద్ది హీట్ ని. ఓకేనా, ఇన్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ద సిస్టమ్ రిటర్న్స్ టు ఇట్స్ ఇనిషియల్ స్టేట్. అంటే సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లో మాత్రమే మనం ఎలా ఇచ్చామో అలా తిరిగి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇనిషియల్ స్టేట్ సిన్స్ ది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈస్ ఏ స్టేట్ వేరియబుల్. అంటే ఇనిషియల్ ఎనర్జీ వచ్చి ఒక స్టేట్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుద్ది, ఎనర్జీ వచ్చి ఏమి ఎనర్జీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సేమ్ గా ఉంది అంటే ఇనిషియల్ ఫైనల్ సేమ్ అయిపోద్ది. సో అప్పుడు డెల్టా యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, ఫర్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సో నెక్స్ట్ హీట్ ఇంజిన్. హీట్ ఇంజిన్ గురించి చూద్దాం. సో ఇది ఒక కాన్సెప్ట్, ఇది కాన్సెప్ట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకే, హీట్ ఇంజిన్ గురించి చూడదాం. సో హీట్ ఇంజిన్ చూడు, హీట్ ఇంజిన్ ఇస్ ఏ డివైస్. అంటే చూడు, ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు, నేను ఒక్కటి చెప్తాను నీకు, బాగా గుర్తుపెట్టుకో. హీట్ ఇంజిన్ అంటే నువ్వు ఒక మన బైక్ ఉంది కదా, బైక్ యొక్క ఇంజిన్ అని పెట్టుకో. బైక్ లో మనము పెట్రోల్ ఇస్తాం, కరెక్టే కదా. పెట్రోల్ ఇచ్చిన పెట్రోల్ ఏమవుద్ది, బర్న్ అవుద్ది కదా. బర్న్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది, హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా, అది హాట్ రిజర్వాయర్ అని పెట్టుకో. హాట్ రిజర్వాయర్ అంటే ఏంటి, హీట్ ని మనకి ఇస్తానే ఉండాలన్నమాట. హీట్ ని కంటిన్యూస్ గా ఇస్తానే ఉంటది అనమాట. అంటే బ్లాస్ట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. దేంట్లో పెట్రోల్ ఒక్కొక్క డ్రాప్ పడంగా బ్లాస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది, హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంటుంది. ఆ హీట్ ని ఏం చేస్తుంది, వర్క్ డన్ పిస్టన్ ఏం చేస్తుంది, కిందకు పుష్ అవుద్ది అనమాట. కిందకు పుష్ అయ్యేటప్పుడు మనకి వర్క్ డన్ జరుగుద్ది అనమాట. వర్క్ డన్ జరిగిన కొంచెం హీట్ మనకి రిలీజ్ అవుద్ది. ఆ హీట్ ని ఎక్కడికి పోద్ది, ఆ హీట్ సైలెన్సర్ ద్వారా వచ్చి కోల్డ్ రిజర్వాయర్. అంటే కోల్డ్ రిజర్వాయర్ అంటే మన అట్మాస్ఫియరే, అర్థమైందా. కోల్డ్ రిజర్వాయర్ అంటే మన అట్మాస్ఫియర్ నే కోల్డ్ రిజర్వాయర్ అంటారు. అంటే ఎంతకెంత హీట్ ఇచ్చినా, వాట్ ఈస్ హాట్ రిజర్వాయర్, వాట్ ఈస్ కోల్డ్ రిజర్వాయర్, ఎంతకెంత హీట్ ని ఇస్తుందో అది హాట్ రిజర్వాయర్ అనమాట. అంటే ఎంత హీట్ ఇచ్చినా నీకు నెగ్లిజెన్స్ గానే ఉంటది అనమాట. కోల్డ్ రిజర్వాయర్ అంటే ఎంత నువ్వు హీట్ సప్లై చేసినా కూడా, ఎంత హీట్ నువ్వు కోల్డ్ రిజర్వాయర్ సప్లై చేసినా కోల్డ్ గానే ఉంటది అనమాట. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక హాట్ టంబ్లర్ ఆఫ్ వాటర్ ని తీసుకుని పోయి నువ్వు లేక్ లో, అంటే ఏదన్నా ఒక ఏట్లో పోసినా, నీ హాట్ టంబ్లర్ కప్ ఆఫ్ వాటర్ వల్ల ఆ లేక్ ఏమి హాట్ అవ్వదు, అర్థమైందా. సో అలా అనమాట, కోల్డ్ రిజర్వాయర్, హాట్ రిజర్వాయర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దీంట్లో మనకి ఏం కావాలంటే ఎఫిషియన్సీ చాలా ముఖ్యం. అంటే పెట్రోల్ నువ్వు ఎంతకెంత ఇస్తున్నావో ఎంతకెంత మైలేజ్ వస్తుంది, అలా అనమాట. సో హీట్ ఇంజిన్ అంటేనే నీకు ఎఫిషియన్సీ, ఎంత ఇన్పుట్ ఇస్తానో నాకు ఎంత అవుట్పుట్ ఇస్తానో వస్తుంది, ఎంత వర్క్ డన్ జరిగింది, నాకు ఎంత పర్సంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చింది అని అర్థం. ఓకేనా, అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్ అనమాట. అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎఫిషియన్సీ. ఎఫిషియన్సీని ఈ సింబల్ తో కొలుస్తాం, అంటే ఈటా. ఓకేనా, ఈటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 6. ఓకేనా, ఎఫిషియన్సీ అనే చెప్తాం నేను. ఎఫిషియన్సీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు W బై Q1. ఓకేనా, ఎఫిషియన్సీ ఇస్ W బై Q1. ఓకేనా, ఇట్స్ ఆల్సో ఒకవేళ వర్క్ డన్ ఇచ్చారు, ఇది ఇచ్చారు అంటే హీట్ ఇచ్చారు, ఇనిషియల్ హీట్. సో అప్పుడైతే Q1 ఇచ్చారంటే ఓకే. ఒకవేళ వర్క్ డన్ ఇవ్వలేదు, వర్క్ డన్ ఇవ్వకుండా ఈ Q2 Q1 లాగా ఇనిషియల్ హీట్ ఫైనల్ హీట్ అలా, అంటే అప్పుడు అలా ఇచ్చారనుకో, అప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే 1 - Q2 - Q1 అని పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, అర్థమైందా. సో ఈటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు W బై H. ఓకేనా, ఈటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు W బై H. ఓకేనా, ఈటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు W బై H అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో స్టీమ్ ఇంజిన్ డెలివర్స్ 5.4. ఇది ఎగ్జాంపుల్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది రాయండి. ఇది ప్రాబ్లము, ఈ ప్రాబ్లం రాసుకోండి, ఫాస్ట్ రాయండి. స్టీమ్ ఇంజిన్ డెలివర్స్ 5.4 ఇంటూ ప్రాబ్లం రాసుకోండి. స్టీమ్ ఇంజిన్ డెలివర్స్ 5.4 into 10⁸ joule of work. ఓకేనా, ఆఫ్ వర్క్ for service work and services 3.6 into 10⁹ joule of heat per minute. వర్క్ పర్ మినిట్ అని పెట్టుకోండి. ఇదేమో సర్వీసెస్ 3.6 into 10⁹ joule of heat per minute.
from its boiler. What is the efficiency of engine? How much heat is wasted per minute? రెండు అడిగాడు. So what is the efficiency of engine? ఈటా అడిగారు. And how much heat is wasted per minute? సరే, డేటాని ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏమేమి ఇచ్చారు? వర్క్ డన్ ఇచ్చారు, W ఇచ్చేసారు. ఓకేనా? ఏమేమి ఇచ్చారు? W ఇచ్చారు. ఓకే, వర్క్ W. ఏమేమి ఇచ్చారు? W ఇచ్చారు. W is equal to 5.4 into 10⁸ H ఇచ్చారు. ఓకేనా? ఓకే, ఈ రెండింటిని ఇచ్చేసేస్తే అయిపోద్ది. సో అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ వేస్టెడ్ రెండు కనుక్కోవాలి. ఓకే, వి విల్ సీ ఇన్ బోర్డ్. ఓకే, W ఎంత ఇచ్చారు? 5.4 into 10⁸ 8 జోల్. హీట్ ఎంత ఇచ్చారు? హెచ్ ఎంత ఇచ్చారు? 3.6 into 10⁹9 జోల్. ఓకే, రెండు ఇచ్చారు. ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంది? ఎఫిషియన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ W/H. ఓకేనా? W/H. సో 5.4 into 10⁸8 divided by 3.6 into 10⁹9. సో ఎంత? క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. ఫాస్ట్. 5.4 into 10⁸8 divided by 10⁹9. ఈ 10⁹9 పై తీసుకెళ్తే 10⁻⁻9 అవుద్ది. -9 అంటే దాన్ని దీన్ని కూడా ఇచ్చేస్తే 10⁻⁻1. సో దాన్ని అట్లా పెట్టుకో, అంటే 0.1. సో 5.4 ని 3.6 ని డివైడ్ చేయండి. ఫస్ట్ చేస్తే ఒక ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది. దాంట్లో ఒక డెసిమల్ ప్లస్ జరిపేస్తే మనకి వచ్చేస్తుంది. సో వేస్తే మనకి వచ్చిందా? ఎవరికన్నా ఒక్కరన్నా చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. వెరీ గుడ్. 1.5 into 10⁻⁻1 అని వస్తుంది. సో అప్పుడు 0.15 అని వస్తుంది. ఓకేనా? 0.15 అంటే 15% ఎఫిషియన్సీ. ఎంత? 15% ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, సో రెండోది ఏం అడిగారు? 15% ఎఫిషియన్సీ, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ వేస్టెడ్ అని అడిగారు. అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ వేస్టెడ్. అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ వేస్టెడ్ కి ఏం చేద్దాం అంటే 3 అవుట్పుట్ మైనస్ ఇన్పుట్. ఓకేనా? అంటే ఏది ఏ డిఫరెన్స్ చెప్పాలి అంతే. ఎంత హీట్ ఇది హీటే వర్క్ డన్ జరిగినప్పుడు. సో రెండింటిని మైనస్ చేసి చెప్పండి ఎంత వస్తుంది అనేది. ఇంటూ 10⁻9 అంటే ఇదే బిగ్గర్ వాల్యూ దీనికన్నా. సో అందువల్ల 3.6 into 10⁻9 minus 5.4 into 10⁸8 is equal to ఎంత? మైనస్ చేసి చెప్పండి ఫాస్ట్. 3.06 into 10⁻9 జోల్. ఓకేనా? నోట్ చేసుకోండి ఫాస్ట్ గా. అయిపోయింది. Therefore, the amount of heat wasted per minute ఎంత వేస్ట్ అయింది? 3.06 into 10⁻9 జోల్ వేస్ట్ అయింది అనమాట. అర్థమైందా? సో నోట్ చేసుకున్నారు కదా. నెక్స్ట్ ఫార్ములా పోదాం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి రెఫ్రిజిరేటర్. ఓకేనా? రెఫ్రిజిరేటర్. ఇన్ ఏ రెఫ్రిజిరేటర్ ఏ హీట్ పంప్ ఉంటుంది. ద సిస్టమ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ అంటే ఒక హీట్ పంప్ ఏం చేస్తుంది? ఒక రెఫ్రిజిరేటర్కి ఏం కావాలి? ఒక బాక్స్. రెఫ్రిజిరేటర్ ఒక బాక్స్ అనుకో, బాక్స్ లోపల హీట్ మొత్తం బయటికి పంప్ చేసి పంపించాలి. అప్పుడు ఏం మిగులుద్ది? కోల్డ్నెస్ మాత్రం మిగులుద్ది.
సో దాన్నే రెఫ్రిజిరేటర్ అంటారు. సో అప్పుడు ఆ హీట్ పంప్ ఏం చేస్తుంది, ఎక్స్ట్రాక్ట్ హీట్ Q ఫ్రమ్ కోల్డ్ రిజర్వాయర్ అండ్ రిలీజెస్ Q అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ టు ది హాట్ రిజర్వాయర్. అంటే బాక్స్ లోపల ఉండే రెఫ్రిజిరేటర్ బాక్స్ నేమో కోల్డ్ రిజర్వాయర్, బయట ఉండే ఇప్పుడు కోల్డ్ రిజర్వాయర్ ఎందుకు అంటాం అంటే అట్మాస్ఫియర్ ఇంతకు ముందు కోల్డ్ రిజర్వాయర్, పోయిన ఫార్ములాలో పోయిన కాన్సెప్ట్ లో కోల్డ్ రిజర్వాయర్. ఎందుకంటే వెన్ కంపేర్ టు ది హాట్ రిజర్వాయర్ ఇది అట్మాస్ఫియర్ తక్కువ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు చూస్తే అట్మాస్ఫియర్ కన్నా కోల్డ్ రిజర్వాయర్ అనేది రెఫ్రిజిరేటర్ బాక్స్ వచ్చి తక్కువ టెంపరేచర్, అప్పుడు అది కోల్డ్ రిజర్వాయర్, బయట ఏమో అట్మాస్ఫియర్ ఏమో హాట్ రిజర్వాయర్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, కోల్డ్ రిజర్వాయర్ నుంచి హాట్ రిజర్వాయర్ కి హీట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది రెఫ్రిజిరేటర్. అక్కడ ఎఫిషియన్సీ పోయిన కాన్సెప్ట్ లో హీట్ ఇంజిన్ లో ఏమో ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవాలా, ఇప్పుడు రెఫ్రిజిరేటర్ లో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ కనుక్కోవాలి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎ రెఫ్రిజిరేటర్ is given by alpha is equal to Q2 by W. అంటే హీట్ ఇస్తారు, ఓకేనా. అంటే పంప్ అవుట్ చేసి బయటకు వచ్చిన హీట్ గురించి హీట్ ఇస్తారు అండ్ వర్క్ డన్ ఇస్తారు. అప్పుడు ఏమవుద్ది, అప్పుడు ఇస్తే నీకు Q2 by W అని వస్తుంది. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఒకవేళ W ఇవ్వలేదు అనుకో, ఇనిషియల్ గా ఒక హీట్ ఉంటుంది, ఫైనల్ గా ఒక హీట్ ఉంటుంది, ఆ రెండు హీట్లు ఇస్తారు అనమాట, Q2 Q1 ఇస్తారు. అప్పుడు కూడా పర్ఫార్మెన్స్ కనుక్కోవచ్చు మనం. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు Q2 by Q1 minus Q2. సరే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఏ రెఫ్రిజిరేటర్ ఈస్ టు మెయింటైన్ ఈటబుల్స్, అంటే తినే వస్తువుల్ని మెయింటైన్ చేయాలి, అట్ కెప్ట్ ఇన్సైడ్ అట్ 9 degrees Celsius లో మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట ఆ రెఫ్రిజిరేటర్. ఇఫ్ రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చి 36 degrees Celsius ఉంది అనుకో, అప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని అడుగుతున్నారు, ఓకేనా. సో అప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలి, ఏమేమి డేటా ఇచ్చారు, T1 ఇచ్చారు, అంటే ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ Q1 లోపల ఉండే టెంపరేచర్ 9 degrees Celsius, T2 బయట ఉండే టెంపరేచర్ ఎంత 36 degrees Celsius, 309 Kelvin. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ కనుక్కోవాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది కాబట్టి టెంపరేచర్ కాబట్టి మనకు టెంపరేచర్ బట్టే చెప్పొచ్చు, T1 by T2 minus T1 అని కూడా చెప్పొచ్చు, ఓకేనా. ఇప్పుడు చేద్దాము, ఆ ఫార్ములా వేద్దాము. ఓకే, సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమేమి ఇచ్చారు, T1 is equal to 9 degrees Celsius, 282 Kelvin, and T2 is equal to 36 degrees Celsius, 309 Kelvin, ఓకేనా. T1 by T2 minus T1 కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్, ఓకేనా. సో విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 282 309 minus 282 Kelvin. సో విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 10.44. యూనిట్లు అంతా ఉండవు దీనికి, పైన టెంపరేచర్ కింద టెంపరేచర్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. ఇట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ 10.44. దాన్ని ఎలా చెప్పాలంటే ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ రెఫ్రిజిరేటర్ ఇస్ 10.44 అని చెప్తే చాలు, ఓకేనా.